ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੋ प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। अज समूचा खालसा पंथ गुरु नानक नाम लेवा सिख जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ जो उस वेले ਦੀ कांग्रेसी भारती हुकूमत ने सचखंड श्री दरबार साहिब हरमंदर साहब ते हमला किया अपनी फौज द्वारा तोपा टैंकों नाल और सिखां दे सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहब ते हमला किया, जिहदे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज का जदों उदों शहीदी पुरब ही वो मनाउण आई संगत बच्चे साडे छोटे छोटे बीबियां शहीद होईयां। श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी किया गया। अज उस घल्लू घारे की असीं 41वां वरा जिहड़ा वो याद कर रहे हैं। सिख चेतियां दे विच इहनूं घल्लू घारा कहा जाता। घल्लू घारे का मतलब हुंदा सर्वनाश। जदों किसी कौम नूं सर्वनाश करन दी कोई साजिश होवे उहनूं सिख रवायतां दे विच घल्लू घारे दे नाम नाल याद किया जाता। इन्हां दिनां नूं रहिंदी दुनिया तक सिख कदी भुल नहीं सकते। सिख चेतियां दे विच ये दिन सदा रहणगे ते नाल ही उस वेले लखां दी फौज दे नाल 20वीं सदी दे महान सिख अमर शहीद कौमी योधे दमदमी टकसाल दे 14वीं मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, जनरल सुबेग सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी अते होर बेअंत सिंह लड़दियां होइयां शहादत पा गए। उन्होंने गुरु के उन्होंने बचनों को सच करके दिखाया। मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर कै द्वार। उन्होंने इन्हां गुरु बचनों की भी कमाई की। सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै खेत। अज 41 वरे हो गए ने। उहदे तो बाद नवंबर दे विच भी सिखां दा जैनोसाइड इस धरती के उत्ते होया, पर न्याय ते इंसाफ सिखां नूं नहीं मिलिया। अज भी मैं माता गुरजीत कौर नूं परसों मिलिया, जिहदे 4 पुत शहीद होए, पति शहीद होया और जिहदी धी एक शहीद होई। दुनिया दे विच इहो जिहे वरतारे तुहानूं बहुत घट वेखण नूं मिलणगे। जदों घर दे जिहड़े 7 जी होण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 जी चले जाण पर माता कल्ली रह जाए तो पर माता अज भी इत्थे दरबार साहब परिक्रमा सेवा करती, बड़ी चढ़ती कला वाली। गुरु पातशाह ने सिखां नूं अंदरों बड़े सिदक वाले बनाया, बड़ी दृढ़ता वाले बनाया और सिख हमेशा अपने गुरु के उत्ते भरोसा करते आ, गुरु के उत्ते भरोसा करते रहणगे। मैं जिथे उन्हां शहीदां नूं कोटान कोट प्रणाम करदा जिहड़े उदों शहीद हो गए, ते नाल ही मैं कौम नूं अपील करदा, अज समां वा होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाई। अज इकट्ठे होने की लोड़ आ। गुरमुख बहसो सफा विछाई का जिहड़ा सिद्धांत आ, असीं गुरमुखां वांग बहीए संवाद करिए, क्योंकि कौम के सामने अज चुनौतियां बहुत वड्डियां। चुनौतियां ने साडा मूँह टड्डिया आ। बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल होवे, जिंदा शहीद भाई बलवंत सिंह राजोआणा के मसले की गल होवे, कौम पिछले लंबे समय तो लड़ाई लड़ रही है, पर जिन्ना चिर तक असीं एक मुठ होके खालसाई झंडे के हेठां लड़ाई नहीं लड़ांगे उन्ना चिर तक साडियां कोशिशां नूं बहुता बूर नहीं पैना। मैं उत्थे भी अरदास दे विच इस गल का जिक्र किया, कौम की एकता का जिक्र किया। गुरु का संदेश आ जिहड़ा होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, वो गुरु का संदेश अरदास दे राही मैं चेते करवाया कौम नूं, क्योंकि मेरी ये दिली इच्छा वा। अहीं एक साझा परिवार हाँ, आनंदपुर के वासी हाँ, सरबत के भले की सोच वाले हाँ। आपां अज जदों अपने शहीदां नूं याद कर रहे हैं, उन्हां शहीदां ने अपनियां जानां वारतियां कौम दे लई। असीं भी माड़े मोट मन भेद मत भेद छड्ड के अज इकट्ठे होइए। क्रूसेड बटाले दे विच फिर पोस्टर लगे,
ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਵਿਚਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਧੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਤਫਾਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ। ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 41ਵਾਂ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲ ਪੰਥਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜੀ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਸੀਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ?
ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇते ਅਰਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਲੜ ਲੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਉਡ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ। ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੱਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 322 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਵਾਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਜਾਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਔਰ ਗੱਲ 2002 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਸਮਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਸਖਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਾ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਿਤ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ 41ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੀਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਅੱਜ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਜੀਅ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜੀਅ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਈਏ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਟੱਡਿਆ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਤੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟ ਮਨ ਭੇਦ ਮਤ ਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਰੂਸੇਡ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ,
ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਵਿਚਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਧੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਤਫਾਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ। ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 41ਵਾਂ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲ ਪੰਥਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਚੁੱਪ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜੀ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਸੀਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ?
ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇते हैं अरदास ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਲੜ ਲੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਉਡ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ। ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੱਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 322 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਂ ਖਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਵਾਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਜਾਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਔਰ ਗੱਲ 2002 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਸਮਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਸਖਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਾ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਿਤ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ